السلام علیکم میرے مسلمان سارے دوستوں بھائیوں اور میری ماں بہنوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم سب جو ہے ناقص ہے، کمزور ہے، جاہل ہے، دربل ہے، ظالم بھی ہے۔ ہم انسان ہر اعتبار سے لاچار ہے، بے بس ہے، کمزور ہے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، آمین۔ تو میرے دوست، میرے یارو، ہماری سماج میں، ہماری محلے میں جب کوئی دینی مجلس ہوتے ہے تو کچھ باہر سے عالم علماء آتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے علم کے مطابق بات رکھتے ہیں۔ تو کچھ عالم ایسے آتے ہیں جو بڑے فیمس ہے، ان کے چاہنے والے بہت ہے، لیکن کچھ ایسے باتیں کر جاتی ہے، لوگوں کو دین سے ہٹا کے جاتی ہے، دین سے لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے، غلط پر دھکا دیتی ہے۔ جیسے کچھ عالم ایسے بات کرتی ہے کہ نماز نہ پڑھو تو بھی چلے گا، داڑھی نہ رکھو تو بھی چلے گا، اور کیا کیا کہتے ہیں، روزہ نہ رکھو تو بھی چلے گا، لیکن ایمان کو صحیح رکھو، عقیدہ کو صحیح رکھو۔ عقیدہ کیا ہے وہ کہتے ہیں، اس کے حساب سے عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھ لو۔ میرے دوست، میں ایک کم علم والا ہو کر میں یہ کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اللہ کو حکم پورا کرنے کا تاکید دیتا ہے، اور محمد رسول اللہ سنت پر چلنے کی تاکید دیتا ہے۔ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہو، وہ اللہ کو حکم چھوڑے، اللہ کا حکم کو چھوڑے، اس اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے، تو اس کے دل میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اس کی زبان تک ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ کا محبت ہے، اللہ کا عظمت ہے، لا الہ الا اللہ ہے، وہ نماز نہ پڑھے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے سالوں سال، تو اس کے دل میں لا الہ الا اللہ بالکل بھی نہیں ہے، وہ بالکل ایمان سے خالی ہے وہ دل۔ اور محمد رسول اللہ اگر دل میں ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عشق وہ ہے جو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ چھلکتا ہے، وہ جھلکتا ہے۔ تو اسی لیے میرے دوست، کچھ ایسے عالم ہے سماج کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف کھینچ کے جو ہے مرید بنا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، عام لوگوں کو، عام مسلمانوں کو۔ جی، یہ پیر مریدی کا کاروبار بہت تیزی سے چل رہا ہے سماج میں، لوگوں کو دشا سے بھٹکانے کے لیے، پیسہ لوٹنے کے لیے کاروبار کر رہے ہیں یہ کچھ عالم ہے۔ بھائی، ایمان وہ ہے جو عمل سے چھلکتا ہے، عمل ہی ایمان کی پہچان ہے۔ لا الہ دل میں ہو، محمد رسول اللہ دل میں ہو، اور اس کا کچھ نشانی نہ دیکھے، تو یہ تو زبان تک سیمت ہے نا۔ تو میرے دوست، لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا، اور محمد رسول اللہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان کا بول ہے، اور اس کا حقیقت جو ہے وہ کام ہے، عمل ہے۔ تو ہم عمل کے اعتبار سے کمزور ہے، ہماری عمل میں کمی ہے، کوتاہی ہے، ٹوٹی ہے، یہ بات اور ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہم معافی طلب کریں گے، تو اللہ رؤوف الرحیم، اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دیں گے۔ معاف کر کے اللہ خوش ہوتا ہے، پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو۔ تو میرے دوست،
लोगों को गुमराह ना बनाओ। जी, हमारे समाज में ऐसे कुछ आलिम उलामा की वजह से, ऐसे कुछ गलत आलिम की वजह से जो है आज हमारे समाज में देखते हैं 100 में से 95% जो है नमाज़ छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनको ये धोखा दे दिया गया है, धोखे में रखा गया है कि तुम नमाज ना पढ़ो, दाढ़ी ना रखो और क्या क्या सर पे टोपी कोई कपड़ा ना रखो। कोई बात नहीं, सिर्फ साल में एक बार गलाबाजी करो, ठीक है, चिल्लाओ, शोर शराबा करो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम मोहम्मद से इश्क करते हैं, हम आशिक़ रसूल है। साल में एक दफ़ा चिल्लाओ, बस तो यही इतना ही काफ़ी है। और इसी तरह से इसी में जो है आम मुसलमानों को भटकाया हुआ है और जहन में गलत भर दिया गया है, दीन से भटकाया हुआ है, सुन्नत से बिल्कुल दूर कर दिया गया है। हम अपने महल्ले में देखते हैं, अपने समाज में देखते हैं मेरे दोस्त, जो मुसलमान होने का दावा करते हैं, आशिक़ रसूल होने का दावा करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में बिल्कुल भी सुन्नत नहीं है और अल्लाह का इबादत भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दोस्त हम गुनहगार हैं, हम गुनहगार हैं, हम बहुत गुनहगार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम साल भर, कई साल हमारे आसपास है, हमारे मोहल्ले में है, कई साल 10, 15, 20, 25, 30 साल ऐसे हो गया है जो एक भी अल्लाह के सामने सजदा नहीं किया है। अक्सर हमारी माँ बहन और हमारे कुछ भाई लोग भी हैं, बिल्कुल बुढ़ापा पे आके जो है कुछ दिखावा करता है, बहुत सारे चीज़ इसकी हकीकत को नहीं पता, ऐसी हालत में जीते हैं। तो मेरे आजीजों दोस्तों, हम आप लोगों से हाथ जोड़ के ये कहेंगे, अल्लाह ने अक़ल दिया है, ब्रेन दिया है, इसका हिसाब भी अल्लाह लेगा, ठीक है। हर चीज़ का हिसाब अल्लाह लेंगे हमसे, तो हर किया का हिसाब भी अल्लाह हमसे लेंगे। तो मेरे दोस्त, हम अपने जिस्म को सलामत रखने के लिए दिन में 2, 4, 5 मरतबा तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, है ना। तो मेरे दोस्त, अपने नफ्स को, अपने क़ल्ब को सही रखने के लिए अल्लाह की ज़िक्र, अल्लाह की इबादत, अल्लाह के सामने सजदा करना, और अपने ब्रेन को सलामत रखने के लिए दीन इस्लाम के बारे में सोचना, सुनना, समझना और इस बारे में ज़रा सोच फिक्र करना, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, कुरान के बारे में, आखिरत के बारे में, कब्र के बारे में, इस बारे में सोच फिक्र करना जो है अपने जहन को ठंडक पहुंचाती है, फ्रेश करती है। तो मेरे दोस्त, इंसान के शकल में शैतान है, जीन के शकल में शैतान है, तो समझदार बनो, अल्लाह तुम्हें समझा देगा, अल्लाह हमें समझा देगा अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो मेरे दोस्त, गलत से बाज आओ, ठीक है, शैतान की धोखे से बाज आओ, नफ्स की गुलामी से बाज आओ, सुन्नत पे आ जाओ। अगर कमी कोताही होता है तो अल्लाह माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह से माफ़ी तलब करो, अस्तगफर करो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ़ करके बहुत खुश होता है। जो बंदा अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, झुकते हैं, सजदा करते हैं, माफ़ी तलब करते हैं, अल्लाह ऐसे बंदे को माफ़ कर देता है और ऐसे बंदे को माफ़ करके अल्लाह बहुत खुश होता है। तो मेरे दोस्त, अल्लाह के वास्ते अपनी नुकसान खुद ना करो, अपनी हलक अपने हाथों से ना करो, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।